So, good morning. So, dears, we are discussing archetypal criticism, right? So, this is where we stopped in the last class. So, unconscious desires, and I've given you already about the three psyches, three minds of Sigmund Freud. Okay, preconscious mind, conscious mind, and unconscious mind. So as far as archetypal criticism is concerned, we need to explicate unconscious mind in detail, right? A little bit more. So let me give you something about unconscious mind or the desires or anxieties of the individual there in the unconscious mind and how it connects to archetypal criticism, right? So unconscious desires and anxieties of the individual are reflected through dreams. I've told you that myths are symbolic forecast of man's hopes, values, fears, and aspirations. Mythological references in literature reveal the psychological origins, right? So myths, I have to tell you that myths have a very universality, very commonalities, right? And myths are the symbolic forecast of man's hopes, values, fears, and aspirations. And our hopes and values, fears, and aspirations have deeply been connected to the myths. So mythological references in literature reveal the psychological origins. So this is how the unconscious mind and archetypes connect. Got it. So mythological references in literature. So as far as this criticism is concerned, what we are doing is exactly explicating that we are digging out the mythological references. There are some archetypes in common, in general, right? See, as far as the unconscious minds or mind is concerned, it's really pertinent to analyze how the unconscious mind connects to archetypal criticism or archetypes. It's a critical theory that interprets a text by focusing on recurring myths and archetypes in the narrative, symbols, images, and character types in a literary work. It aims at picking at some fundamental patterns which have been aloft unconsciously in all pieces of literature. It's also known as totemic, mythological, ritualistic criticism, right? So it's a critical theory that interprets a text by focusing on recurring myths and archetypes in the narratives. What are the recurring myths and archetypes? You see, literature ചില പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ, ചില സിനിമകൾ കാണുമ്പോൾ അതിൽ ചില മിത്സ്, ചില ആർക്കിടൈപ്സുകൾ ഇങ്ങനെ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ചില സിമ്പിൾസ്, ചില ഇമേജസ്, ചില ക്യാരക്ടർ ടൈപ്സ്, അല്ലെ? ഇപ്പോ ലിറ്ററേച്ചറിൽ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സിനിമകളിൽ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ദശരഥം, കൗരവർ, അല്ലെ, അതേപോലുള്ള സിനിമകളൊക്കെ, അതിലൊക്കെ ഈ മഹാഭാരത കഥകളുടെ പിന്നെ ഒരു പ്ലോട്ട്, ചെറിയൊരു പ്ലോട്ടിൽ നിന്നും വിശാലമായിട്ടൊരു കഥകൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ. ഇപ്പോ സാഹിത്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മഹാഭാരത മൂലകൃതിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി MT വാസുദേവൻ നായർ രചിച്ച ഒരു കഥയാണ്, ഒരു നോവലാണ്, വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു നോവലാണ് രണ്ടാം ഊഴം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ഭീമനാണ് കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമായിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അതേപോലെ ഇനി ഞാൻ ഉറങ്ങട്ടെ, PK ബാലകൃഷ്ണൻ, അതേപോലെ ശിവാജി സാവന്തിന്റെ കർണൻ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് നോവൽസുകൾ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കഥകൾ, നോവൽസുകളൊക്കെ മഹാഭാരത കഥയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള സംഗതികളാണ്. അപ്പൊ ചില ഇമേജസ്, ക്യാരക്ടർ ടൈപ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ലിറ്റററി വർക്കിൽ നമ്മൾ കടന്നു വരും. ഇപ്പോ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മളിപ്പോ ഹാംലെറ്റിയൻ ഡിലമ, ഹാംലെറ്റ്സിന്റെ ഒരു ഡിലമ, അല്ലെ, ഒരു കൺഫ്യൂസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ്, നമ്മളിപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണെങ്കിൽ ടു ബി ഓർ നോട്ട് ടു ബി, വേണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ള ഒരു അർത്ഥശങ്കയിൽ നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹാംലെറ്റിയൻ ഡിലമ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പൊ ഹാംലെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എപ്പിക്കൽ ക്യാരക്ടർ ആയിട്ട് മാറുന്നു, അതൊരു യൂണിവേഴ്സൽ ആർക്കിടൈപ്പ് ആയിട്ട് മാറുന്നു, അല്ലെ? അപ്പൊ ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ
സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ നമ്മൾ വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ മറ്റൊന്നും ആവശ്യമായി വരുന്നില്ല. കാരണം അത് വളരെ കോമൺ ആണ്. ഒരു കോമണാലിറ്റി അതിന് കൈവരുന്നു, ഒരു യൂണിവേഴ്സാലിറ്റി അതിന് കൈവരുന്നു. നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ ഹെർക്കുലിയൻ ടാസ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹെർക്കുലീസ് എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രത്തെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ലക്ഷ്മണ രേഖ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അതൊരു ഒരു ഡിമാർക്കേഷൻ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്, ഒരു മാർക്കിംഗ് ആണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്, അതൊരു ലിമിറ്റഡ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, അതിനപ്പുറത്തേക്ക്. സോ യു ആർ നോട്ട് സപ്പോസ് ടു ഗോ ഔട്ട്, യു ആർ നോട്ട് സപ്പോസ് ടു എൻറ്റർ ഹിയർ. ഒരു 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 എൻട്രൻസ് അല്ലെ, ഒരു 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 ഹേർഡിൽസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് പറയാം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്യാരക്ടർ ടൈപ്സ്, ഇമേജസ്, സിമ്പിൾസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു യൂണിവേഴ്സാലിറ്റി കൈവരുന്നുണ്ട് അതിന്. അതിന്റെ മീനിങ്സുകൾ വളരെ ലൂസിഡ് ആണ് അല്ലെ, പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കൺവേ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്, ഈ ആർക്കിടൈപ്സിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. ഇറ്റ് എയിംസ് അറ്റ് പിക്കിംഗ് up some fundamental patterns which have been followed unconsciously in all pieces of literature. ലിറ്ററേച്ചറിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ പലപ്പോഴും അത് അറിയാതെയാണ് ഈ പാറ്റേൺസ് കടന്നു വരുന്നത്. നമ്മൾ മോണോമിത്സ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, ഞാൻ ആദ്യം കാണിച്ചു തന്ന ഒരുപാട് പിക്ചേഴ്സിൽ, ഒരുപാട് സിനിമകളിൽ ഒരുപാട് എല്ലാം കോമൺ ആണ്. എൻ്റെ ത്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ആണ്. ഓക്കെ, ഈ പടുത്ത് ഇറങ്ങിയ ഒരു പടമാണ് ഹസീൻ ദിൽറുബ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഒരു ഫിലിമിനെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ദൃശ്യം എന്ന ഫിലിമുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാം. അതിലുള്ള അതേ പ്ലോട്ട് തന്നെയാണ് ഇതിലും വരുന്നത്. ഭാര്യ അൺകോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് വളരെ ആക്സിഡന്റ് ആയിട്ട് പിന്നെ തൻ്റെ ജാരനുമായിട്ട് അടുക്കുന്നു, അവർ തമ്മിൽ സെക്ഷൽ ഇന്റർകോഴ്സ് നടക്കുന്നു. പിന്നീട് അവൾ അതിൽ നിന്നും തിരിച്ചു വരുന്നു, പക്ഷേ ജാരൻ വിടുന്നില്ല. അങ്ങനെ അയാളെ കൊല്ലേണ്ടി വരുന്നു. വെപ്പൺ, കൊല്ലാൻ ഉപയോഗിച്ച വെപ്പൺ, ആ ഒരു മട്ടൺ പീസ്, അത് അവള് പിന്നെ അതിസമർത്ഥമായി ഇല്ലാതാക്കുന്നു. പിന്നെ അവർ വായിച്ച ഒരു നോവലിലെ ഇൻസിഡന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസിന്റെ, അതിൻ്റെ ഒരു സഹായത്താൽ അവർ ആ ഒരു മർഡർ സീന് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഇല്ലാതാക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവർ വളരെ സമർത്ഥമായിട്ട് പോലീസിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഊരിപ്പോരുന്നു. ഇത് തന്നെയാണ് ദൃശ്യം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിൽ നമുക്ക് ഒരു പരിധി കാണാൻ പറ്റും. ഇതിലൊരു യൂണിവേഴ്സാലിറ്റി ഉണ്ട്, ഒരു പാറ്റേൺ ഉണ്ട്, ഒരു ഹീറോസ് ജേർണി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒരു പാറ്റേൺ കൈവരുന്നുണ്ട്. അത് എല്ലാ ലിറ്ററേച്ചറിലും അൺകോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് കടന്നു വരുന്ന, സിനിമകളിലാണെങ്കിലും അതിങ്ങനെ കടന്നു വരുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്. ഇതിനെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉദ്ദേശം. So this archetypal criticism, when it comes to making archetypal criticism, you have to have an idea about Northrop Frye. In full, Herman Northrop Frye was a Canadian educator and a literary critic who wrote much on Canadian literature and culture, and became best known as one of the most important literary theorists of the 20th century. Frye stressed the larger or deeper imaginative patterns from which all literary works are constructed, and the recurring importance of literature's underlying archetypes. So he explored the archetypes of literature, the underlying archetypes of literature. That is underlying, right? Just like an unconscious mind, underlying archetypes. And you need to dig it out. You need to find out that Frye stressed the larger, deeper imaginative patterns. There are some deeper, larger imaginative patterns from which all literary works are constructed, just like what I said. And the recurring importance of literature's underlying archetypes. So what are the importance of these archetypes? What do we use these archetypes? Okay, what it conveys. You got it. So you need to explicate all those things, right, when it comes to making archetypal criticism. You got it. And another person, as far as this criticism is concerned, is Carl Jung. This references unfolds the structure of the collective unconscious. I've given you what is unconscious, collective unconscious, right? It illuminates only in certain situations and reveals a flood of associations. You got it. Certain situations, it connects with certain situations, and it reveals the flood of association. You'll have lots of associations, right? You'll have lots of commonalities, universalities, so that you can connect it very easily, right? And it becomes very lucid. It conveys very lucidly. Myth has a universal significance because it resets an original event and interprets a fact about human nature. The mystery of the origin of myths is wholly discussed in the versions of Carl Jung's theory of a collective unconscious. So this person is also very important. Collective unconscious, and Carl Jung is the man
who propounded the term collective unconscious, who explicated the term collective unconscious. So archetypal analysis or myth theory, as we said, Freud's pro-teacher Carl Jung broke away from his doctrine of the individual conscious, so individual unconscious. That means Freud emphasized or he gave importance to individual unconscious, but on the other hand, Carl Jung generalized it, and he proposed a collective unconscious. It's not an individual unconscious, it's a collective, a common unconscious, right? The collective unconscious is a set of shared memories that we all have, some shared memories, like the birds have an inborn knowledge from million years of evolution. Likewise, humans have the same shared knowledge of life. That is subconscious, like instincts, right? We all have some instincts, basic instincts, right? And we all have very common patterns, common stories, right? We read Panchatantra stories, we read Mahabharata, we read Homer's Iliad and Odyssey, right? We get a common story, we get a monomyth, right? Likewise in literature, because we share cultural memories, we see symbols, characters, and situations that recur generation after generation in literature. These are called archetypes. That you have a hero there, you'll have a heroine there, right? You'll have an enemy there, and you have to fight against these enemies and every odds of this life, and you come out with flying colors, right? These are the very basic things, and you see symbols, characters, and situations. Generation after generation, it happens, it follows, right? These are called archetypes. These things are called archetypes. We see some symbols, certain characters, certain situations that recur generation by generation, right? So these are called archetypes. You need to explicate what is a collective unconscious. Collective unconscious is a number of innate thoughts, feelings, instincts, and memories that reside in the unconscious of all people. That reside in the unconscious of all people. So that's also a very important point. Collective unconscious is a number of innate thoughts. നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന innate ആയിട്ടുള്ള ചിന്തകളും വികാരങ്ങളും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിങ്സും മെമ്മറീസ് ഒക്കെയാണ് അൺകോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട്. അതിനാണ് നമ്മൾ കളക്റ്റീവ് അൺകോൺഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെ, നമ്മൾക്കൊക്കെ എന്താണ് ഒരു ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഉണ്ടാവും. ആ ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ എന്താണ് നമുക്ക് വളരെ പിന്നെ എന്താ പറയാ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ആ ചൈൽഡ്ഹുഡ് നമ്മളെ എല്ലാവർക്കും ഇറ്റ്സ് എ യൂണിവേഴ്സൽ ലോങ്ങിങ് ദാറ്റ് യു നീഡ് ടു ഗോ ബാക്ക് ടു ദി ചൈൽഡ്ഹുഡ്, ബട്ട് ദാറ്റ്സ് നോട്ട് പോസിബിൾ ഇൻ ഫാക്ട്, യുനോ. പക്ഷെ ആ ഒരു ഇന്നേറ്റ് ഫീലിങ്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവും ചൈൽഡ്ഹുഡിലേക്കിലെ ആ ഒരു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകാൻ നമുക്കൊക്കെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. അത് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലുള്ള ആഗ്രഹമാണ്, എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആഗ്രഹമാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കളക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള തോട്ട്സും ഫീലിങ്സിനെയൊക്കെയാണ് ഈ കളക്റ്റീവ് അൺകോൺഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ ഗ്രാൻഡ് മദേഴ്സ്, നമ്മുടെ വല്യപ്പൻ, വല്യമ്മ, നമ്മളുടെ ഗ്രാൻഡ് ഡാഡ്സ്, അവരൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കഥകൾ പറഞ്ഞു. ചെറുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് കഥകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ആ കഥകളൊക്കെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്, കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? ഇങ്ങനെയുള്ള ഷെയർഡ് ആയിട്ടുള്ള കഥകൾ പല ആളുകൾക്കും ഉണ്ടാവും, അത് അവരുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് താനും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഒരു സംഗതിയെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ്, ഒരു പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് ഈ ആർക്കിടൈപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. കളക്റ്റീവ് അൺകോൺഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. ഓക്കെ, മറ്റൊരു സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത് ഓതേഴ്സ് ഇൻവോക്ക് അൺകോൺഷ്യസ്ലി വേരിയസ് ആൻസെസ്ട്രൽ മെമ്മറീസ് ആർക്കിടൈപ്സ്. റീഡേഴ്സ് അൺകോൺഷ്യസ്ലി റെസ്പോണ്ട് ഇമോഷണലി. ചിലപ്പോൾ എഴുതുന്ന ആളുകൾ, ഓതേഴ്സ്, ചിലപ്പോൾ അൺകോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് എഴുതുന്നതായിരിക്കും ചില ആൻസെസ്ട്രൽ മെമ്മറീസ് ലൈക്ക് ആർക്കിടൈപ്സ്. അപ്പോൾ റീഡേഴ്സ് അൺകോൺഷ്യസ്ലി റെസ്പോണ്ട് ഇമോഷണലി. അപ്പൊ നമുക്കും ആ ഒരു സംഗതികൾ കിട്ടും. നമ്മളത് വായിക്കുമ്പോൾ ഇത് പഞ്ചതന്ത്ര കഥ തന്നെയാണല്ലോ, അല്ലെ, അതിലുള്ള ക്യാരക്ടർ ആണല്ലോ, മഹാഭാരത കഥയാണല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു റീഡേഴ്സിനും കൂടി നമുക്ക് എന്താക്കാൻ പറ്റും, റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇമോഷണലി വി ക്യാൻ റെസ്പോണ്ട് ഇറ്റ്. അതും മറ്റൊരു. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചില ആർക്കിടൈപ്സ്, പാറ്റേൺസുകൾ കാണാൻ പറ്റും. ഒരു ഹീറോ ഉണ്ടാവും, ഒരു മെന്റർ ഉണ്ടാവും. ചില കഥകളിൽ കണ്ടു ഇങ്ങനെയുള്ള കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് എല്ലാത്തിലും ഉണ്ടാവും. കമ്പാനിയൻസ്, എനിമീസ്, ദ ഡ്രാഗൺ, വെർജിൻ, ദ ട്രഷർ, റൈറ്റ്? എല്ലാവരുടെയും അത്ഭുതങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. ട്രഷർ, ആ മാജിക് ലാമ്പ് എടുക്കാൻ പോകുന്നു. ഹീറോസ് പാരൻസ് ഉണ്ടാവും, വെർജിൻസ് പാരൻസ്, ഹീറോയിന്റെ പാരൻസ് ഉണ്ടാവും. അവര് ചിലപ്പോ പിന്നെ എന്താണ് ചില ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ടാവും അവരുടെ. അതിന്റെ ഇടയിൽ ചില ഹീറോസ് ബഡീസ് ജസ്റ്റ് വിൽ ബി ദെയർ.
then Virgin's governance, who comes for the rescues. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പാറ്റേൺ നമുക്ക് എല്ലാ കഥകളിലും, ചില കഥകളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പാറ്റേൺ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഡ്രാഗൺ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ഹേർഡിൽസ് ആണ്. അവന് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ് ഒക്കെ കടന്നിട്ട് വേണം എന്ത് കിട്ടാന്, രാജകുമാരിയെ കൈക്കലാക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ആ നിധി കണ്ടെത്താൻ, പിന്നെ അവർ സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കഥകൾ പാറ്റേൺ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്, കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സംഗതികൾ. And why do we study archetypes? Because human experience follows a pattern of birth, growth, death, and rebirth. Human beings are born into this world in a state of innocence. So over time, this world of innocence is transformed into a world of experience. നമ്മൾ ജനിക്കുന്നത് വളരെ ഇന്നസെന്റ് ആയിട്ടാണ്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള കഥകളും വായനയും നമ്മളെയൊക്കെ മാറ്റിമറിക്കുന്നുണ്ട്. വേൾഡ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ഫോളോസ് എ പാറ്റേൺ ഓഫ് ബർത്ത്. ഒരു ബർത്ത്, ഗ്രോത്ത്, ഡെത്ത് ആൻഡ് റീബർത്ത്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്, ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പാറ്റേൺ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇതാണല്ലോ ഒരു ലൈഫ് സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വളരെ കോമൺ ആണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ആർക്കിടൈപ്സുകൾ, ഇതിൽ വരുന്ന ചില സിമ്പിൾസ്, ഇമേജസ് ഒക്കെ നമ്മൾ അതിനെ എക്സ്പ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ, നമ്മൾ അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് മീനിങ്സുകൾ, കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് മീനിങ്സുകൾ നമുക്ക് പല അർത്ഥതലങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യും. So ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ആർക്കിടൈപ്സ് പഠിക്കുന്നത്. When you begin to understand that these common stages through which you pass are reflected in the literature that you read, one of the purposes for reading that literature begins to make more sense, right? And ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പാറ്റേൺ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നത് നിങ്ങൾ വായിക്കുന്ന ലിറ്ററേച്ചറിലും ഈ ഒരു കോമൺ സ്റ്റേജസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ലൈഫുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലേ? നിങ്ങളുടെ ജീവിതവും നിങ്ങളുടെ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവുമായിട്ട്, നിങ്ങളുടെ ഒരു സെൻസുമായിട്ട് അതിനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതുമായി അതിൻ്റെ ആ ഒരു റീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സച്ച് എ വണ്ടർഫുൾ പ്ലഷർ. ആൻഡ് റീഡിങ് ലിറ്ററേച്ചർ allows you to anticipate and better understand the life passages that you will experience. നിങ്ങൾ ലൈഫിനെ കൂടുതൽ മനോഹരമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും, മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, അല്ലേ? അതിനെ ആന്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇന്ന സംഗതികളൊക്കെ നടക്കും. കാരണം നമ്മളത് വായനയിൽ നമ്മളത് ആർജിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ആർജിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ when we come across that, when we encounter these experiences in real life, we'll get a kind of sobriety. You got it? We'll get a kind of stoicism. This is the power of literature. This is the wonderful wonderful world or magic of literature. And you see, there are some archetypal patterns when using archetypal criticism to discuss literature. There are three basic categories, like archetypal characters will be the archetypal symbols and archetypal situations. You see, characters ആണ്, symbols ഉണ്ടാവും, situations ഉണ്ടാവും. Characters വളരെ rebel ആയിട്ടുള്ള, outcast ആയിട്ടുള്ള, ടയറന്റ് ആയിട്ടുള്ള, സെയിന്റ് ആയിട്ടുള്ള, സൈഡ് കിക്ക് ആയിട്ടുള്ള, വൈസ് ഓൾഡ് മാൻ, ഇങ്ങനെയുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് അതിൽ കാണാൻ പറ്റും. വളരെ റെബൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹീറോ ഉണ്ടാവും, ഓക്കെ? ഔട്ട്കാസ്റ്റ് ആണ്, അവന് ചിലപ്പോൾ സമൂഹത്തിൽ നിന്നൊക്കെ ഒറ്റക്ക് താമസിക്കുന്ന, വളരെ റെബൽ ആയിട്ട് താമസിക്കുന്നവരാണ്. ചിലപ്പോൾ ഒരു ടയറന്റ് ആയിട്ടുള്ള വേറൊരാളുണ്ടാവും, അല്ലെ? ഒരു ഏകാധിപതി. പിന്നെ ഒരു സെയിന്റ്, അവനക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സെയിന്റ് ഉണ്ടാവും. സൈഡ് കിക്ക് ആയിട്ടുള്ള കുറെ ആളുകൾ ഉണ്ടാവും, വൈസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള ആർക്കിടൈപ്പൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിന് ഇങ്ങനെയുള്ള ചില കോമണാലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ സിമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഡാർക്ക്, വാട്ടർ ആൻഡ് ഡിസേർട്ട്. ഇപ്പൊ നോക്കുക, ചിലപ്പോൾ വാട്ടർ, ചില നദികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അതൊക്കെ തരണം ചെയ്ത്, അല്ലെ? അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ്, കാലങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, സ്പ്രിംഗ് സീസൺ കഴിഞ്ഞു, വിന്റർ സീസൺ. സ്പ്രിംഗ് സീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സമൃദ്ധിയുടെ ഒരു കാലം. വിന്റർ സീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്ഷേമകാലം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ക്ഷാമകാലമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ്, ബേർത്ത് ആൻഡ് ഡെത്ത്, റീബേർത്ത്, ഇതൊക്കെ ഒരു സിമ്പിൾസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വരാം. അതിനൊക്കെ സിംബോളിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള മീനിങ്സ് വരുന്നുണ്ട്. ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവനക്ക് പുതിയൊരു റെവലേഷൻ കടന്നു വരുവാണ്. ഡാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അവന്റെ ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാ ഫീലിങ്സ് ആൻഡ് ഇമോഷൻസ്, അതൊക്കെ ഡാർക്ക് ആയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡാർക്ക് സീനാണ്. വാട്ടർ, ഡെസേർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അവനക്ക് കടന്നു പോകാനുള്ള ഒരു ഹേർഡിൽസ്, ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു. സ്പ്രിംഗ് സീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് സമൃദ്ധിയുടെ ഒരു കാലമായിട്ട്, അല്ലെ? വസന്തം വരവായി അവർ വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ജീവിച്ചു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ടല്ലോ. വിന്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ഷാമകാലമായിട്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള സിമ്പിൾസിനൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേകതരം മീനിങ്സ്
അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു മീനിങ്സ് അതിൽ കൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ആർക്കിടൈപ്പിൽ സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടാവും, ക്വസ്റ്റ് ഓർ ജേർണി. ചിലപ്പോൾ ആ ഹീറോ ജേർണി ആയിരിക്കും, അയാൾ എന്തൊക്കെയോ തെരഞ്ഞു വേണ്ടി പോവാണ്. ഫോൾ, പെട്ടെന്ന് അയാൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു അപകടത്തിൽ പെടുന്നു. ദ ഇനീഷ്യേഷൻ, അതിൽ അയാൾ വിജയിച്ചു വരുന്നത് ഡിവൈൻ മാരേജ് അല്ലെ, പിന്നീട് അവസാനം നല്ലൊരു മാരേജിലൊക്കെ ആയിട്ട് അവർ വളരെ സുഖമായിട്ട് സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള ചില സിറ്റുവേഷൻസും അതിൽ വരാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള ആർക്കിടൈപ്സുകളൊക്കെ നമുക്ക് ലിറ്ററേച്ചറിൽ കാണാൻ പറ്റും. You will have the hero's journey here, right? This is just a cartoon, like you have it begins from a very calm situation and it ends in like that. You got it. And in between he has to face lots of troubles, he has to face lots of obstacles, right? And he comes out with flying colors at last. You see that this is the common thing. Got it. So what do you know about what is an archetype, or how do you define an archetype? An archetype is it refers to the universal symbols, a theme, characters and images we find repeated throughout literature. ലിറ്ററേച്ചറിൽ ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ചില ക്യാരക്ടേഴ്സും ഇമേജസും തീംസും സിമ്പിൾസിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആർക്കിടൈപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ആർക്കിടൈപ്സ്. ഇപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ സിനിമയിൽ കാണുന്നത് ഒരു നായകൻ ഉണ്ടാവും, നായകര് ചിലപ്പോൾ നായികയെ ഇഷ്ടപ്പെടും, അവർ തമ്മിൽ പ്രണയത്തിലാകും, പക്ഷെ വീട്ടുകാർ സമ്മതിക്കില്ല, അവരെ ചിലപ്പോൾ ഒളിച്ചോടും, പിന്നെ അവസാനം വീട്ടുകാർ സമ്മതിക്കും, അവർ വീണ്ടും സുഖമായിട്ട് ജീവിച്ചു പോകും. അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടുകാർ സമ്മതിക്കില്ല, അവരിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ മരിക്കുന്നു, മറ്റാൾ അയാൾക്ക് വേണ്ടി സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്നു. ഇതിങ്ങനെയുള്ള ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ചില സംഗതികൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. യൂണിവേഴ്സൽ സിംബൽസ്, തീംസ്, ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഇമേജസ്, ഇതിനാണ് നമ്മൾ ആർക്കിടൈപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, in literary criticism, 10 approaches that Dieter E. Watson discussed literary criticism. It is defined by Watson as a recurrent universal pattern or motif holding the same or similar meaning and significance for all individuals in every age and in every part of the world. ഇതാണ് മറ്റൊരു ഡെഫിനേഷനാണ് ആർക്കിടൈപ്പ് ക്രിറ്റിസിസം. നിങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. കാരണം പിന്നെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ, ഇത്രയും ഒരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവട്ടെ. അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് എങ്ങനെയാണ് കളക്റ്റീവ് അൺകോൺഷ്യസ് ആവുന്നത്, ആ കളക്റ്റീവ് അൺകോൺഷ്യസും ആർക്കിടൈപ്സും എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു, അതേപോലെ എന്താണ് ആർക്കിടൈപ്സ്, ആർക്കിടൈപ്പ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്താണ്, സിറ്റുവേഷൻസ് എന്താണ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ചില സംഗതികൾ, കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ചില സംഗതികൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവട്ടെ. ആ ഒരു പാറ്റേൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ഐഡിയാസ്, പ്രീ റിക്വിസിറ്റ് നോളജ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വായന കുറച്ചുകൂടി എന്താവും, വളരെ മീനിങ് ഫുൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും. അതാണ് ഈ ഒരു സംഗതിയുടെ, ഈ ഒരു ക്രിറ്റിസിസത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റോപ്പ് ഫോർ ദി ടൈം ബീയിങ്. താങ്ക് യു.